इस सदी का जिहड़ा इतिहास आ उहदे विच इस मोर्चा जिहड़ा शंभू मोर्चा उहदा भी खास स्थान होगा। नौजवान आगू दीप सिद्धू ने सब तो पहला इस स्टेज के उत्तों इत्थे लंगर का प्रबंध भी किया, स्टेज भी लाई, जितों ये हुक्का दिता गया कि पंजाब के जम्मिया जाए की होंद खतरे विच आ। जिहड़े उस गल का बहुत लोगों ने विरोध किया, पर आखिरकार उही नारियां जकारियां ते तेगां दे नाल फिर दुबारे उन्हां गल्लां नूं ही स्वीकारना पिया। इनू हुण मैं किहड़े शब्दां च कहां, क्योंकि ये बहुत वड्डी जित आ ते अज इदां दी गल असीं नहीं कर सकते। पर मैं दीप सिद्धू जी तुहाडा स्वागत करदा पहलां। नहीं मैं सिद्धू जी कित्थों आ जी, मैं तो तुहानूं पता ही है दीप ही आ। इस गल करके जी हो तो थोड़ा करते हैं, साडे कौम दे योधे हो, संघर्षी हो, सो असीं तां एक मोर्चा ही लाया सी आपां इकट्ठे सारिਆਂ ने रल मिल के। सो मोर्चे च जो अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू जिन्नी क समर्था बख्शी, जिन्नी क सेवा लई, उन्नी क आपां निभा गए। सो उत्थे ही खड़े हैं अज आपां। एक गल दसो कि मैं लगभग कोई 300 के करीब इंटरव्यू कीतियां होणीਆਂ लोकां दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। मैं हर गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सवाल ਰੱਖਦਾ ਸੀ कि की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ कि इस मोर्चे ਨੂੰ कोई ਬੰਦਾ नहीं चला ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं देखो, आपां जदों यह गल करते सी ना, इस गल नूं महसूस करना कहना इहदे च फर्क हुंदा जी। इनू इंटरनलाइज करना आपदे अंदर वसाउणा, इहदे च भी बड़ा वड्डा फर्क हुंदा। तुहानूं तां इस गल दी समझ आ जी जी। हजे भी ये गल जिस तरह वापरी आ, जिस तरह सानू गुरु ने जित बख्शी आ, ये गल ये कह रहे आ भी हाँ अकाल पुरख वाहिगुरू अगवाही कर रहा सी, गुरु साहब अगवाही कर रहे सी ते अकाल पुरख ने जित बख्शी आ। पर जित दे नाल इहदा सारा जिहड़ा डिस्कोर्स आ मोर्चे दा, जदों तुसीं ये कह रहे हो भी अकाल पुरख वाहिगुरू अगवाही कर रहा, फिर बाकी डिस्कोर्स नूं भी तां देखो, उत्थे भी तां अकाल पुरख वाहिगुरू ही आप बैठा ना। जिथे तुसीं नफरत रखी पे हो, जिथे तुसीं नफरत रखी बैठे, जिथे तुसीं झूठ सिरजदे हो, जे तुसीं ये कहने हो भी असीं कोई लाहा ही लै जाइए मोर्चे चों, जदों अकाल पुरख वाहिगुरू ही अगवाही कर रहा, फिर कौन लाहा लैके जा सकदा, कौन झूठ सिरज सकदा? तुहाडी नफरत कदों तक चल सकदी आ? ये सब कुछ डिगना, बड़ा कुछ नितारे होने आ। सो मैं एक गल तुहानूं बिल्कुल शॉर्टली, क्योंकि मेरे ख्याल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सवारी आ रही, जिन्हों आपां नतमस्तक होना सारिਆਂ ने, मैं एक गल पूछांगा कि मेरे कोल इस गल के सबूत ने जिहड़े मोर्चा जितण तो पहलां उन्हां नूं आपां किसी भी चैनल ते डिकलेयर नहीं कीता। जदों कुछ आगूआं ने इस मोर्चे की जो कि जिहड़ी लीडर सन, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सी सेंटर गौरमेंट नूं कि सानूं एक कानून साडा रद्द कर दो ते एक स्टेट ते छड्ड दो, एक दे विच सोध कर दो। ये चिट्ठी दे उत्ते 10 तो 12 आगू पंजाब दे जिहड़े सन उन्होंने सिग्नेचर नहीं सन कीते। बाकी जिहड़ी चिट्ठी आ वो मेरे कोल है, जे कौम कोई चैनल कोई दुनिया का बंदा इनू वेखना चाहे तो मैं विखा सकना कि वो मेरे को हार्ड कापी भी पई आ, जिहदे उत्ते सारा कुछ इन्होंने लिखिया ते डिमांड की। पर ये गल कहण तो बिना, इस गल कहण तो बाद, उन्होंने इस गल तरले करन तो भी बाद सेंटर ने बिना पुछिया ये कानून जिहड़े ने वो रद्द कर दिते ने। इस गल नूं किवें देखदे हो? देखो, सेंटर इस टाइम सिखां नूं अपीज़ कर रहा। ये उही गल आ जदों अबदाली ने ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ 18ਵੀਂ सदी च खिलत भेजी सी ते ਸਿੰਘਾਂ ने मुट्ठी छोलियां दी भर के ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। तो सानू एक गल समझनी चाहिदी आ भी सेंटर सानू अकोमोडेट करके चलण दी कोशिश करता। 26 तरीक नूं सिखां दे उल्ट भुगते सी 26 जनवरी नूं, ते अज साडे हक च गुरु नानक साहब दे प्रकाश दिहाड़े ते कानून रद्द हुंदे आ, रिपील हुंदे आ, ते गुरु तेग बहादुर साहब दी शहीदी दिवस ते मंगां मन्नियां जांदियां। इहदी एक बहुत वड्डी सिग्निफिकेंस आ। हुण लीडरशिप साडी जिहड़ी आ या पंथक लीडरशिप आ, इहनूं ये गल समझनी चाहिदी आ भी असीं 47 वाली गलती च नहीं आ सकते।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਡਿਆ ਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਭਾਂਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। 2-3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਪੰਥਕ ਵੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਲਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ,
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਘੜੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਲੰਘਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਸੀ। ਸੋ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਜੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਡਿਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੱਲਾ, ਪਲਟੀਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖੜਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਝੂਠ ਨੇ ਨਿੱਤਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਝੂਠ, ਹਨਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਤਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, 2-3-4 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, 1 ਮਿੰਟ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਖੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਨਤਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਛਾਨਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਛਾਨਣੇ 'ਚੋਂ ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ।